जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी निगी जी गोद आनंद मानदी गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। आओ मन बिरतियां कागर करिए, गुरु चरणा चलवाइए हाजरियां हाजरियां लवाउंदे मन बिरतियां कागर करदे। गज के बोलना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, वडभागे कर्मां वाले हाँ जिन्होंने इहो जिहियां सोहणियां सुहावनियां घड़ियां प्राप्त होंदियां, जिन्हां घड़ियां अंदर आपां धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी चरणों में बैठ के अपने जीवन की सेध लैने आ। गुरु प्यारिओ, विचार करना धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे नानक संसार नूं समझाउण लगे, उपदेश देण लगे, कहण लगे हे मना तेरी बिरती किवें दी है ते किवें दी होनी चाहिए। बड़े प्यार नाल समझाउण लगे। एक फरियादी बन के उन्होंने ना संसार नूं समझाउणा कीता कि परमात्मा दे नाल नाता जोड़ना ते किवें जोड़ना है, फरियादी बनना ते किवें बनना है। विचार करना। गुरु साहब कहन लगे, कहते हम भीखक भिखारी तेरे तू निज पत है दाता। विचार करिए, हम भीखक भिखारी तेरे, कि अकालपुरख परमात्मा असी तेरे भिखारी हैं, असी तेरे मंगते हैं। हुण इत्थे विचार करनी है कि धन गुरु अमरदास महाराज जी उस परमात्मा तक पहुंच रखने वाले एक फरियादी बन के सानू कुछ समझाना चाहते हैं, पर देखो अपने आप रखा कितने है। कहते हम भीखक भिखारी तेरे, कहते हे परमात्मा असी तेरे भिखारी हैं। भिखारी की मतलब की है, कुछ मंगना चाहते हैं तेरे को, सानू कुछ चाहिए है, असी मंगते हैं तेरे दर से। पर ध्यान देना, इसी गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर लिखा है, बिना तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख। कहते परमात्मा तेरे तो इलावा कुछ मंग लेना सिर का दुख है। पर इत्थे पातशाह कहन लगे असीं तेरे भिखारी हैं, असीं मंगना है कुछ। हुण विचार करना, गुरु अमरदास महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते सानू। वो कहन लगे भई ध्यान दे, है तो भिखारी, पर विचार करके देख कि उस परमात्मा ने दो चीज़ां बनाइयां ने, किहड़ियां? एक अस्थूल, एक सूक्ष्म, एक मन ते एक तन, दो चीज़ां तैयार कीतियां। पर विचार करना, दोनों की मंग वक्खो वक्खरी है, दोनों की मंग वक्खो वक्खरी है। तन की मंग वक्खरी है, मन की मंग वक्खरी है। कहते दो चीज़ां, दो रूप तैयार किए परमात्मा ने, एक सूक्ष्म एक अस्थूल। सूक्ष्म कहते हैं मन नूं, आत्मिक जीव नूं, अस्थूल कहते हैं शरीर नूं। दो जाने ने, दो रूप ने, दो तैयार किए उन्हें परमात्मा ने। हुण होया कि दोनों का जीवन वखरा वखरा है, दोनों की मंग वखरी वखरी है। पर ध्यान दो, जिहड़ा मन है ना, मन गुरु घर आउंदा रहा, पाठ करता रहा, इत्थे बहिंदा रहा, पर मन ने गुरु की गल नहीं समझी। समझ मन नूं आउणी सी, तन नूं नहीं आउणी। समझ मन नूं आउणी सी, पर मन ने कोई गल गुरु की नहीं समझी। ये आउंदा रहा, बहिंदा रहा, पर गल नहीं कोई समझी। ना समझण करके कर की बैठा। ध्यान देना, जदों इन्हें सुनिया हम भीखक भिखारी तेरे, हे परमात्मा ही तो तेरे भिखारी हैं। तुसीं देखो कई सज्जण आप जी दे नाल भी विचार करते होणगे भी गुरु कोलों नहीं मंगना, रब कोलों नहीं मंगना, तो मंगना किहदे कोलों? क्यों नहीं मंगना? मंगना चाहिए। पर अज बड़े ध्यान नाल सरवण करियो जरा, इस चीज़ की विचार करनी आपां भी दो जाने ने ते दोवां दा जीवन वखरा वखरा। हुण ध्यान दिओ, दो बंदे बेशक इकट्ठे रहिंदे होण,
ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਆ ਇੱਕ ਤਨ ਆ। ਜੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਜੀਣ ਡਏ ਨੇ ਪਰ ਮੰਗ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਸਮਝ ਬੈਠਾ। ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭੋਜਨ, ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਲੋੜ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਉਹੀ ਲੋੜ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਲੋਭ ਬਣ ਗਈ। ਮਨ ਦੇ ਲੋੜ ਗਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਤੇ ਲੋਭ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਲੋਭੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ, ਲੋਭ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਲੋਭ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਕਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੀ ਕਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮਨਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਰਿਹਾ। ਮਨਾ ਤੂੰ ਤਨ ਤੇ ਤਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਲੋਭ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਲੋਭ 'ਚ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਆ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਸ। ਤੇ ਮਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਮਨ ਲੋਭੀ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਡਿਆ। ਤਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀਂਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਮਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਨ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ। ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਬੈਠਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗ ਦੀ ਭੁੱਖਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੀ ਭੁੱਖਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੀ ਭੁੱਖਿਆ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਭੁੱਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪਰਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਿਆ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭੁੱਖਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਫਟਾਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਖ ਆ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਿੱਚ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਡ 'ਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਨ ਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖ ਆ ਕਾਹਦੀ? ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਆ, ਖਿੱਚ ਆ, ਭੁੱਖ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਗਾਣੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ 2 ਜਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਾਤੇ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਯਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁੰਘਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ, ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੇਖ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ, ਅਤਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਅਤਰ ਨੂੰ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ। ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਬਾਕੀ ਭੁੱਖਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੋਇਆ ਕੀ, ਭੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਮਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਭੁੱਖਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖੀ ਭੁੱਖ ਮੰਨ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਨ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਰਮਹੀਨ ਧਨ ਕਰੇ ਬੇਨੰਤੀ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ। ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੈ, ਹੀਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ? ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਭੁੱਖ ਸੀ? ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ। ਇਹੋ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਸੀ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਨਾ ਜਰਾ, ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਆ। ਕਿਹੜੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਆ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਨੇ ਬਾਕੀ ਭੁੱਖਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਪੇਟ 'ਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਨੱਕ ਦੇ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ 'ਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੁੱਖਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ, ਧੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮੰਨ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰਾ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ? ਮਰਨ ਤੋਂ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਡਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 188 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਹਾਰ ਇਹੋ ਜੀਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਰਾ ਦਾ ਭਾਵ ਆਤਮਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹੈ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਨ। ਮਰਨਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਹੈ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਡਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜੀਰਾ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਮਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਮਰ ਕਿਹਦੀ ਮੰਗਣ ਡਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਰੇ ਤੇ ਗਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ? ਦੁਨੀਆ ਮਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਰਨ ਹਾਰ ਇਹੋ ਜੀਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਮਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ 10, 20, 50, 60, 100 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮਨਾ ਸਰੀਰ ਮਰੂਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਆ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਤੇ ਡਰਨ ਤੂੰ ਕੋਡਿਆ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਪਰ ਡਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜਹੂ ਨਾ ਸਮਝਤ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜਹੂ ਨਾ ਸਮਝਤ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਮਨ ਮੂਰਖ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਘਟਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ। ਹਾਰਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ,
ਵੀ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆ ਜਾ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਅੱਕ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੂਰਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਮਨ ਮੂਰਖ ਆ, ਅੱਜ ਹੂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ ਹੂ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਅੱਜ ਹੂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਸਮਝਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? ਕਿ ਮਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਖੁਰਾਕ, ਇਹ ਭੋਜਨ। ਮਨਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਟਨਾ ਸਮਝਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ, ਚਲੀਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਕਮਲਾ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਜਰਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ। ਕਾਹਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਈ? ਕੀ ਮੰਗਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਲੋੜ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ। ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁਖਾਰ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ? ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਭ। ਇਹ ਲੋਭੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਖਾਓ। ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਜੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲਾਲਚ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦ ਲਈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਲੋਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਦਣ ਸਭ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੁਣ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੇ ਖਾ ਚਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੈ ਗਿਆ ਫਰਕ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਰੋਗ ਘਟਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਲੋਭ ਘਟਿਆ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਅਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਆ, ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ? ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ, ਪੰਡਾ ਬੰਨੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, 2 4 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ
ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਮਝਣਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਤ ਭੁੱਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਖਾਈ ਚੱਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਈ ਚੱਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜੂਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਅਜੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਬੈਠਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਕੇ ਕੀ ਬੈਠਾ? ਕੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਠ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ, ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ, ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ, ਦੁਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ, ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਬਚਪਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਕੀ ਚਲਾਊਗਾ, ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਊਗਾ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਮਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਇਹਦੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਡਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਫਿਰਨ ਡਿਆ।
ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਉਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਇਧਰੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ 'ਚ ਅਜੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਤੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਬੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਚਪਨਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲੇਗਾ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੰਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ। ਕਾਹਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਕਾਹਦੇ? ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ, ਧਮਕਾਣੇ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ। ਤੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹਾਰਾ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਈਆਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਸਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਤਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕਹੋ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਤਾ। ਦੱਸੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਦਿਆਲ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਦਿਆਲ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਭੋਜਨ ਆ, ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੈ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਖਾ ਬਈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੰਗਤਾ ਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੰਗੋ? ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਤੇਰਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹੁਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਮਨ ਕੀ। ਆਨੰਦ ਉਦਣ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਈ, ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਡਏ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੰਗਤਾ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ ਪਏ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਗਤਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨਾ ਭੁੱਖ ਤੇ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਭ ਦੀ ਕਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਲੋਭ ਆ, ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਨਾਮ। ਨਾਮ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੁਪਈਆ 1000 ਕੁ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਰਡ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਰੁਪਈਆ 1000 ਕੁ, ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਰਵਾਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਟਮਕਾਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੈਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਊਂ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਛਕ ਲਵੇ, ਖਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਛਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੈ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਜਾਗ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਫੜਨੀ ਜਰਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ। ਕਿਹੜਾ ਤਨ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਤਨ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਡੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਲਾ? ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਲਾ? ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ? ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ? ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੈ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਕਮਲਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜੁੱਗਾ ਜੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਤੈਨੂੰ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਝਾਤੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚੋਰੀ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ? ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ? ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਝਾਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਛਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ? ਪਤਾ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਗ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਗਰੂਤੀ ਲਿਆ। ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੈ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਮਲਿਆ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਬੜੇ ਸਰੀਰ ਭੋਗ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਨਿਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਜਾਗ, ਜਾਗਰੂਤੀ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ, ਸੋਝੀ ਆਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਿਆ ਤੇ ਨਿਭਣਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਝੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵਾਂ। ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਗਰੂਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਤੀ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, 4 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਜਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ। ਪਿਤਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ।
ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, 3 ਵਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਈਓ, ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ, ਜਾ ਸੌਂ ਜਾ ਤੂੰ। ਪੁੱਤਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਦੇਖੋ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਆਪ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਗਈ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੀ ਲੋਕੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਘੁੱਟ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਗਿਆ, 2 ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ? ਤੂੰ ਲੇਟ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾਈਆਂ, ਰਸ ਲਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਪਈ, ਆਲਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ, ਰਸ ਖਾ ਲਾ। ਪੁੱਤਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਰਸ ਵੀ ਖਾ ਲੈਨੇ, ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਨਾਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਧੋਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਬਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤਾਈਆਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਓ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਡਿਆ? ਕੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰਿਓ ਜਰਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਉਦਣ ਬਣਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਣ? ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਉਦੋਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸੋ ਮਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ? ਕੋਈ ਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਲਾ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਡਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਬੈਠੇ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਾ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੁਰੂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਂ, ਇਹ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਤੁਰੂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਸਰੀਰ ਤੁਰਿਆ 20 ਸਾਲ ਤੁਰਿਆ, 50 ਸਾਲ ਤੁਰਿਆ, 60 ਸਾਲ ਤੁਰਿਆ, 100 ਸਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਪਰ ਵਧਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਧਿਆ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮਨਾ ਕਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਸਮਝ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗੂਗੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ। ਕਿੱਥੇ 'ਚ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੂੰ? ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਵਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੋਹ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਪਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਬਸ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਵੇ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਂ। ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵੀ ਆਜੋ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਇਆ ਤੇ ਮਨ ਆ, ਆਇਆ ਤੇ ਮਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਜੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਫੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਇੱਕੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਏ ਫਿਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਦੋਂ ਪਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੰਨ ਲਈ, ਵਿਤਕਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿਤਕਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਖਾ ਲਾ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤਰ? ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਡਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਤੀ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ।
ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਾਈਆਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਿਖਵਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਈ। ਸੋ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਓ ਕੈਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਔਖਾ ਬੜਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਫਤਿਹ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।